गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे अज आप पंजाबी का करन लगे हाँ पार्ट 5th। ठीक है, तेरा घर मेरा घर। ओके, ये कहानी है बेटे, ये अवतार सिंह संधू की जिहड़ी है वो लिखी हुई है। ठीक है, आप इस कहानी दे विच पढ़ना है कि जिहड़े असली लोक कथा ने उन्हां दा देश दे लई उन्हां दा की जिक्र हैगा। ठीक है, ओके चलो आप स्टार्ट करते हैं। बाबा जी अज तुसीं इकल्ले इकल्ले हसी जा रहे हो। पोता बाबे कोल आके बोलिया, पुत्र जी गल ही हसन वाली है, लै तू भी ये किताब आप पढ़ के देख। बाबे ने हथ विचली किताब पोते नूं फड़ा दित्ती। नहीं बाबा जी तुसीं सारी कहानी पढ़ लई, हुण मैनूं सुनाओ। मतलब की है कि एक जड़ा मतलब पोता हैगा आ, दादा जी का पोता है। ठीक है, वो जड़ा वा वो अगे दादा जी नूं कह रहा कि तुसीं इकल्ले हसी जा रहे हो। ठीक है, तो दादा जी अगों कह रहे हैं कि पुत्र जी गल ही जी वो हसन वाली है, लै तू भी ये किताब जी आप पढ़ के देख लै। ठीक है, तो जोड़ा पोता है वो कह रहा कि नहीं तुसीं मैनूं कहानी जी है तुसीं पढ़ ली है, तुसीं उही कहानी मैनूं सुनाओ हुण। ठीक है, पोता लाड़ नाल बोलिया तो किताब कुर्सी ते रख दित्ती। ठीक है, ये कहानी अपने देश की नहीं, होर किहड़े देश की है? यह कोरिया देश की लोक कथा है। एक शाहूकार दे गुआंढ सज्जे खब्बे दो किराएदार रहिंदे सन। एक तरखाना दा काम करदा सी अते दूजा लोहार। शाहूकार दिन भर अपनी दुकान ते काम करदा। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਖਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹਾਰ हैगा है। ठीक है, शाहूकार जोड़ा आ वो कहता कि दिन भर जो अपनी दुकान पर काम करता है, तो जो खाना खान लगता है तो खाना खाने तो बाद जो जी नींद है वो अखां विच उड़ जाती है। ठीक है, क्यों उड़ती है चलो देखते हैं क्यों। पोते नूं हैरानी हुई, उन्हें हैरानी नाल पुछया, बोलिया उसके दोवें गुआढ़ी किराएदार ठक ठक ते टन टन करते रहते। लोहार रात नूं किरसानी संद तैयार करदा अते उस दे हथौड़ी उसकी कंन पाड़वी आवाज़ शाहूकार नूं सौण ना दिंदी। दूजे पासे तरखान दा आरी अते रंदा अपना रौला पाई रखदा। शाहूकार रात भर जागदा ते पासे बदलदा रहिंदा। काफ़ी सोच विचार करन तो बाद उसने अपने दोवें गुआढ़ियां नूं घर सद्दिया, उन्हां नूं अपना दुख दस्सिया। दोहां गुआढ़ियां ने एक दूजे वल देखिया ते सोचण लग पए। थोड़ी देर बाद लोहार बोलिया, शाह जी असीं सलाह करके दसांगे। दूजी सवेरे दोवें शाहूकार कोल आ गए। की होया कि उन्होंने नींद क्यों नहीं सी आ रही ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਤੇ ਟਨ ਟਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀ ਤੇ ਰੰਦਾ है वो रौला पाई रखता है। ठीक है, शाहूकार रात भर जागदा रहिंदा ते इधर उधर ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ बदलदा रहिंदा। ठीक है, ਉਹਨੂੰ नींद नहीं आउंदी। ओके, काफ़ी सोच विचार करन तो बाद उसने दोनों गुआढ़ियां नूं अपने घर सद्दिया। ठीक है, वो ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਨ ਟਨ ਲਾਈ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾ ਉਹ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲਏ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਠੱਕ ਠੱਕ ਤੇ ਟਨ ਟਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਓਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲਏ। ਮੈਂ ਤਰਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰਖਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ। ਬੱਲਿਆ, ਸਿਆਣਪ ਸਿਰਫ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਟੋਕਰਾ ਟੋਕਰਾ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨਾ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪੋਤਾ ਖੂਬ ਹੱਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।